गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मेरा नाम सुरेश है, आपके प्रिय अध्यापक हिंदी विभाग का हूँ। तेजस इंग्लिश मीडियम स्कूल में काम कर रहा हूँ। आज हमें यहाँ पर उपस्थिति है 5वीं कक्षा का पहले लेसन बताने का। जो बच्चे आप हिंदी बुक को पेज नंबर 5 खोलिए, మీరందరూ హిందీ టెక్స్ట్ బుక్ ని పేజ్ నెంబర్ 5 ని ఓపెన్ చేయండి. You already learned our Hindi Varnamala in previous classes and some of the important words, how to write, how to learn and everything you know that one. Meanwhile, in the previous class I already given that Varnamala and Barakadi, Matraye and everything have been you are also learned in the previous classes. Now this is the time directly we are going into the lessons. The first lesson is that Vinati. So are you open that in the textbook page number 5? Yeah, very good. So what is the first lesson name? Vinati. Vinati means that is the request. We are going to pray the God. మనం ఏదైనా దేవునికి విన్నపించుకోవాలి అన్నప్పుడు దాన్ని మనం విన్నపించుకోవటం అని చెప్పని అంటాం. దేవుడి ముందు కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేస్తాం, భగవంతుడా నాకు ఇది ఇవ్వు, నాకు అది ఇవ్వు, నాకు ఇది ఇవ్వు అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ మనము ఈ లెసన్లో మనం నేర్చుకుంటున్నటువంటి వినతి. Vinati means that is the requesting. The children is going to requesting the God. What they are going to requesting, that will be we are going to showing. So I am going to showing that the textbook. So watch it that one very clearly. This is our textbook and page number 5 and first lesson is that Vinati. Are you seeing this one? It is that highly impossible to write down whole the lesson on the blackboard. So that's why I will give notes on the blackboard and you can be write it very clearly in your notebook. But here today we are going to say that some of the lesson. So I am going to explain the lesson here very clearly and understand. I will say each word meaning to meaning. Then you can clarify your doubts. It is that very easy to learn that Hindi. So starting with that one, हम छोटे बच्चे नादान. What is the first line? हम छोटे बच्चे नादान. हम means we, మేము. ఇక్కడ that only that a single child is not going to pray in the God. That small children, those who are willing to get some of that God, they are praying to God. So that's why we are going to call it that hum. Hum means in Hindi we are called that hum, in English we call that we. Hum chote. Chote means that is a small. Chinna Telugulo aithe chinna. Memo chinna. Bacche. Bacche children. దాన్ని మనం ఏమని చేస్తున్నాము? బచ్చే చిల్డ్రన్, పిల్లలము. హమ్ చోటే బచ్చే, మేము చిన్న పిల్లలము. నాదాన్. నాదాన్ అన్నప్పుడు ఏం చెప్తాం దీని లోపల? నాదాన్ అంటే ఏమీ తెలియనటువంటి వాళ్ళము, మనకి ఏమీ తెలియదు. మనం ఏంటంటే మనకి అన్నిటికీ కూడా ఏంటంటే అన్నీ తెలిసిన వాడు ఎవరైనా ఉన్నాడురా అంటే ఓన్లీ దట్ గాడ్. So the children is going to the praying the God. What they are going to say? Hum chote bacche nadan. Nadan. Once again, the pronunciation is that very very clearly when you know that one, then it is the very easy to understand that Hindi. What is that one? Hum chote bacche nadan. Mango go daki ఆకి మాత్ర కాకుండా మనం ఏం చెప్తున్నాం? దాకి ఏకి మాత్ర దేనే సే గే, గేకి బిందు దేనే సే గో. మాంగో. మాంగో that is the plural words we are going to using. mango तुमसे यहाँ वरदान. So what is that word? यहाँ वरदान. मांगो तुमसे. तुम means तुमसे
తుమ్సే నీతోటి నీ దగ్గర నుంచి. వాట్ ఇస్ ద బ్రెడ్ తుమ్సే? We are going to pray from you. You only given. You can be give. So that's why మాంగో తుమ్సే యహా వరదాన్. ఇక్కడ నీ దగ్గర నుంచి వరదానము అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? వరము కోరుకుంటున్నాము. ఏమని దీని లోపల? హమ్ చోటే బచ్చే నాదాన్ మాంగో తుమ్సే యహా వరదాన్. వరదాన్. And what is in the third line? క్షమా కరో. What is that word? క్షమా కరో. కరో means చెయ్యి. ఏం చెయ్యాలి? క్షమించు. ఎవరిని క్షమించాలి? పిల్లలని. ఎవరు క్షమించాలి? దేవుడు క్షమించాలి. ఏమని అంటున్నాడు? క్షమా కరో తుమ్ భూల్ హమారీ. తుమ్ నీవు. ఇక్కడ నీవు అంటే ఎవరు? దట్ ఈస్ ద గాడ్. ద గాడ్. ఎవరు క్షమించాలి? దేవుడు క్షమించాలి. ఎవరిని క్షమించాలి? చిన్న పిల్లల్ని క్షమించాలి. ఎందుకు క్షమించాలి? దే ఆర్ నాదాన్, ఇన్నోసెంట్. వాళ్ళు ఎవరు? ఇన్నోసెంట్ పీపుల్స్. వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు. మనం ఏంటంటే మేము పెద్దవాళ్ళం అయ్యాం కాబట్టి మాకెంతో కొద్దిగా తెలుసు. కానీ అన్నీ తెలిసినటువంటి వాడు ఎవరు అంటే దేవుడు. క్షమించగలిగినటువంటి వాడు, మనం చేసిన తప్పులను క్షమించగలిగినటువంటి వాడు ఎవడురా అంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ God. What that we are going to say? క్షమా కరో తుమ్ భూల్ హమారీ. క్షమా కరో క్షమించు నాయనా. తుమ్ నీవు. ఈ భూల్ హమారీ. భూల్ అంటే మేము తెలిసి చేసిన తెలియక చేసినటువంటి తప్పులను క్షమించు తండ్రి. They are going to sing. So what I am going to say, we are mother tongue is that Telugu, so we can easily learn what is that the lesson is going to say. So you can be understand that one very easily. That is the third line. What is that one? Kshama karo tum bhul hamari. The fourth line is that kamiyo par tum mat do dhyan. Kamiyo means నా దగ్గర ఏమన్నా తక్కువైతే. ఏం తక్కువైతే? నిన్ను పూజించడంలో. మనం చూస్తూ ఉంటాం. మనం ఏంటంటే దేవుడి గుడికి వెళ్ళినప్పుడు మన దేవుడు కళ్ళు మూసుకొని దండం పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. కానీ మన మైండ్లో మాత్రం ఏంటంటే అనిపిస్తూ ఉంటుంది, స్వామి ప్రసాదం ఎప్పుడు దొరుకుతుంది, మా అమ్మగారు నా వెనకాల ఉన్నారా లేదా, ఇలాగని చెప్పిన పని విధాలుగా ఏంటంటే మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం. దేవాలయంలో ఏకాగ్రత అనేటువంటిది ఉండదు. అందుచేత ఏమంటారు? కమియోం బార్. కమియోం. జాగ్రత్తగా ఏంటంటే you can be watch that very clearly when you are going to watch it, and pronunciation, you are learning the pronunciation. When you are going to spelling in the correct way, then it is the very easy that Hindi language. What is that one? Kamiyom par tum matudo dhyan. Tum నీవు. ఇక్కడ నీవు అంటే ఎవరు? దేవుడు. ఏం చేయాలి? మత్తుదో. దాని మీద దృష్టి పెట్టద్దు నాయన. దేని మీద దృష్టి పెట్టకూడదు? మనము చేసేటువంటి తప్పుల మీద కానీ, లేదు మనం ఏంటంటే ఏదైనా మర్చిపోయి దేవుడి మీద ధ్యానం అనేటువంటిది పెట్టకపోతే దాని మీద ఏంటంటే మనము దృష్టి పెట్టవద్దు నాయన. నువ్వు దృష్టి పెట్టవద్దు. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఏదైనా తప్పు చేసినట్టయితే మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఏంటంటే మనకి ఏం చేస్తుంటారు? మన మీద ఏంటంటే ధ్యానం అంటే ఏమవుతుంది? మన మీద ఏకాగ్రత పెట్టి వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. సో అందువల్ల ఏంటంటే ఏం చెప్తున్నారు? కమియోం బార్ తుమ్ మత్ దో ధ్యాన్. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ మళ్ళీ చదువుతున్నాను చూడండి. హమ్ చోటే బచ్చే నాదాన్. సే ఆల్ ఆఫ్ యు వన్స్ విత్ మీ. హమ్ చోటే బచ్చే నాదాన్ మాంగో तुमसे यहाँ वरदान. दा. Then you are going to watching that word da की आ की मात्रा देने से दा दीर्घाक्षर. So when the pronunciation is the clear, once again I am going to repeat it that you know very well without any mistake. मांगो तुमसे यहाँ वरदान. Okay. The third line. क्षमा करो. క్షమా. క్షమించు. కరో మేము చేసిన తప్పులను క్షమించు. తుమ్ భూల్ హమారీ మేము చేసినటువంటి తప్పులను క్షమించి మమ్మల్ని కాపాడు స్వామి. వాటి దగ్గర కమియోం పర్ తుమ్ మత్ దో ధ్యాన్. కమియోం మా దగ్గర మేము చేసినటువంటిది ఏదైనా శ్రద్ధ కానీ భక్తి కానీ తక్కువైతే దాని మీద దృష్టి పెట్టి మమ్మల్ని బాధ పెట్టద్దు స్వామి, మమ్మల్ని క్షమించు అని చెప్పి పిల్లలు మాట్లాడుకుంటారు. The second stage we are going into that second stage. What is the word? Buddhi bal do. Buddhi bal do. Buddhi
ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు కానీ. అంటే ఇక్కడ బుద్ధి అంటే ఏమవుతుంది? వివేకము. మనం ఏ పని చేసినా సరే దాన్ని ఆలోచన చేసుకొని మనం చేస్తూ ఉంటాం. సో దాంట్లో ఏమవుతుంటుంది? బుద్ధి బల్ దో బల్ బల్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే మనము బలము. ఏం బలం కావాలి? మనం బెంచీలు ఎత్తడము, లేకపోతే ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఎత్తడము, ఇవి కాదు మనకు కావాల్సినటువంటిది. బుద్ధి బల్ దో అన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ బుద్ధి బల్ దో. జ్ఞాన్ హమే దో జ్ఞానము. మనం తెలుగులో అయితే దీన్ని ఏమని కాకేస్తున్నాము? జ్ఞానము. అదే హిందీలో అయితే మనం జ్ఞాన్, అదే ఇంగ్లీష్లో అయితే నాలెడ్జ్. జ్ఞాన్ హమే దో హమే మే హమ్ అంటే నేను, హమే అన్నప్పుడు ఏంటంటే మాకు దో అన్నప్పుడు దీన్ని రెండు రకాలుగా మనం వినియోగిస్తూ ఉంటాం. మీరు ఎప్పుడైనా గమనించినట్లయితే దో అక్కడ దో అన్నప్పుడు ఏంటంటే రెండు, ఇక్కడ దో అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇవ్వు. మీరు జాగ్రత్తగా ఏంటంటే హిందీలో అయితే మనకి వర్డ్స్ తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ సందర్భానుసారంగా ఏంటంటే దాన్ని మనము వినియోగించుకుంటూ ఉంటాం వర్డ్స్ ని. మరి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? బుద్ధి బలదో. ఎటువంటి బలం కావాలి? బుద్ధి అనేటువంటి బలం కావాలి, బుద్ధి బలం అనేటువంటిది కావాలి. ఏమంటున్నాడు? ఎవరు ఇవ్వాలి? భగవంతుడు ఇవ్వాలి. దో అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇవ్వు. బుద్ధి బలదో, బుద్ధి బలము అనేటువంటిది మాకు ఇవ్వు. రెండోది జ్ఞాన్ హమేదో, జ్ఞానము నాలెడ్జ్. మనకి నాలెడ్జ్ ఉంటేనే దీని లోపల ఏంటంటే ఏదైనా సరే సాధించగలుగుతాం. మనం చేసే పనిలో క్లారిటీ కానీ, మనం చెయ్యాలనుకున్నటువంటి పని మీద ఏంటంటే మనకి జ్ఞానం అనేటువంటిది ఉంది అంటే, దాని మీద ఒక అవగాహన అనేటువంటిది ఉంది అంటే, అప్పుడు మనం ఏంటంటే ఆ పనిలో విజయం సాధించగలుగుతాం. సో అందువల్ల ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు? జ్ఞాన్ హమే దో, హమే మాకు, దో ఇవ్వు. అంటే ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు బుద్ధి బలదో, జ్ఞాన హమే దో, క్షమా కరో. మళ్ళీ ఇక్కడ అడుగుతున్నారు, క్షమా కరో, మేము చేసినటువంటి తప్పులని క్షమించు తండ్రి అని చెప్పి దేవుణ్ణి మనము ప్రార్థిస్తున్నారు. ఇక్కడ పిల్లలు క్షమా కరో, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టేజ్. I am going into that second line. What is that one? క్షమా కరో, औरों को हम भी మా ఒక్కడికే కాదు. Whenever you are going to pray the God for your sake, that will be known as a selfish. Whenever you are going to pray the God for others, then you will be going to sacrifice. నువ్వే మంచివాడివి. ఎప్పుడు నీ సుఖాన్ని ఒకటే కోరుకోకుండా పక్కన ఉండేటువంటి వాళ్ళ సుఖాన్ని కూడా కోరుకుంటున్నప్పుడు మాత్రమే నువ్వు మంచివాడు అవుతావు. అది నీ సుఖాన్ని నువ్వు కోరుకుంటే యూ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ సెల్ఫిష్. నువ్వు అందుచేత ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? ఔరోంకో హంబి, నాతో పాటు ఇక్కడే మనం ప్రార్థన చేసేటువంటి ప్రతి వాడిని కూడా, నన్ను ఒక్కటే కాదు స్వామి, అందరినీ రక్షించు. ఎవరైతే మామూలుగా ఏంటంటే నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారో, నిన్ను నమ్మి పూజిస్తున్నారో, నువ్వే మామూలుగా ఏంటంటే తప్పులను క్షమించమని చెప్పి కోరుతున్నారో, ఎవరైతే బుద్ధి బలం కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరితో పాటు నాకు కూడా. అంటే ఇక్కడ చూడండి, పిల్లలు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎంత సాక్రిఫైస్ తోటి ఏంటంటే, ఎంత వితౌట్ సెల్ఫిష్ తోటి ఏంటంటే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. సో దీంతో ఏమవుతుంది? క్షమా కరో ఔరోంకో హంబి, ఐసే శక్తి దాన్ హమే దో. ఐసే శక్తి, ఐసే అటువంటి శక్తి, ఐసే శక్తి ధాన్ హమే దో. ధాన్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ హిందీలో మళ్ళీ ఇంతకు ముందు చెప్పాను, హిందీలో వర్డ్స్ అనేటువంటి తక్కువగా ఉంటాయి. ధాన్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే అది ఒకటి ఏంటంటే ప్యాడీ. ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ దట్ ప్యాడీ, వరి. దీన్నే బియ్యము, మనం ఏదనుకున్నా సరే దీని లోపల దాన్ని ధాన్ అని చెప్పి అక్కడ. రెండోది ఇక్కడ ధాన్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే దానము, ఫర్గివ్నెస్, దానము. ఇక్కడ దానం ఇవ్వమన్నాడు. ఏమన్నాడు? ఐసే శక్తి దాన హమేదో. అంటే ఏంటంటే అటువంటి శక్తి. ఎటువంటి శక్తి కావాలి? బుద్ధి బలంతో ఉండాలి. రెండోది ఏంటంటే జ్ఞానంతో కూడినటువంటి ఉండాలి. మరియు ఏంటంటే అందరినీ కూడా క్షమించేటువంటి గుణం అనేటువంటిది కావాలి. వీటన్నిటినీ కూడా ఏంటంటే మాకు ప్రసాదించు తండ్రి. ఏమని? ఐసే శక్తి ధాన్ హమేదో, అటువంటి శక్తిని మాకు ప్రసాదించు తండ్రి. ప్రేమ్సే మిలే మిలే. మీరు ఇక్కడ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏంటంటే లా, లాకి ఏకి మాత్రం దేనేసే లే, లేకి పక్కన బిందు దేనేసే లే. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఐసే ప్రేమ్ సే మిలే సబ్సే హంబి, ఐసే శక్తి ధాన్ హమేదో. అటువంటి శక్తిని ఏంటంటే మీరు మాకు
ప్రసాదించు తండ్రి. ఎటువంటి శక్తిని కావాలంటున్నారు ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు వివరంగా చూసుకుంటున్నట్టయితే బుద్ధి బల్ కానీ, లేదు జ్ఞానం కానీ, లేదు అంటే క్షమ కానీ, ఈ మూడుని కలిపినటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాకు దానంగా ప్రసాదించు తండ్రి. నువ్వే ఇవ్వాలి. ఎవరు ఇవ్వాలి దానం అనేటువంటిది? మనం ఏంటంటే దేవుడు మనకి ప్రసాదించాలి. ఎప్పుడు ప్రసాదిస్తాడు? మనం ఏంటంటే నిష్కల్మషమైనటువంటి మనస్సుతోటి, ఏకాగ్రతతోటి దేవుని ప్రార్థిస్తే మన కోరికలన్నీ కూడా తీర్చేటువంటి వాడు ఎవరు ఉంటారు? దేవుడే. మనకి కనిపించేటువంటి ఇక్కడ దేవుళ్ళు ఎవరు? మన పేరెంట్స్. ఏమైంది? మనకి ఏదైనా సరే కోరిక కలిగినప్పుడు మనం ఎవరిని అడుగుతాం? నాన్నగారు నాకు ఇది కావాలండి, అమ్మా నాకు ఇది చెయ్యి అని చెప్పి మనం అడుగుతాం. అంచేత ఏంటంటే కనిపించేటువంటి దేవుళ్ళు ఎవరు అంటే మన యొక్క పేరెంట్స్. ఇదే విధంగా కనిపించినటువంటి వాడు ఎవరు అంటే దేవుడు. కానీ కనిపించలేదు కదా అని చెప్పి మనకి ఇవ్వకుండా పోడు. మనం ఏంటంటే నిష్ఠాతుతో ఏంటంటే ప్రార్థించినట్టయితే మన కోరికలన్నీ తీరుస్తాం. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఎలా ఉంటుంది? ఐసే శక్తి ధాన్ హమే దో, ద ప్రేమ్ సే మిలే సబ్సే హమ్ భీ. ప్రేమ్ సే మిలే అంటే ప్రేమతోటి. అంటే ఇక్కడ దీని లోపల ప్రేమ అన్నప్పుడు ఏంటంటే స్నేహంగా, అంటే మన చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి వాళ్ళతో ఏంటంటే మనము స్నేహంగా. మనం చూడండి, యువర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ బెంచీల మీద ఏంటంటే ఒకళ్ళు, ఇద్దరు, ముగ్గురు కూర్చొని ఉంటారు. మీరు చాలా మందితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తూ ఉంటారు. దీనిలో స్నేహంగా ఉంటారు. ఎలా ఉంటారు? ప్రేమ్ సే మిలే. మేమందరం కూడా ఏంటంటే స్నేహ భావముతోటి ఏంటంటే అందరితోటి ఏంటంటే కలిసిమెలిసి ఉండేటట్టుగా ప్రేమ్ సే మిలే సబ్సే హంబి, సబ్సే అందరితోటి. ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సినటువంటిది ఏంటంటే సబ్సే అందరితోటి, హంబి మేము కూడా. అంటే ప్రేమ్ సే మిలే సబ్సే హంబి. మళ్ళీ once again I am going to repeating second stage here, how to read. So you must say with me. What is that word? Buddhi bal do. Buddhi bal do. There is a comma, so you are going to stopping for a simple time. Buddhi bal do, jnaan hame do, jnaan hame do. Okay, kshama karo. Say with me, don't forget. Don't see here and there. You must watch me and explain, and you must be say repeat. When you are going to repeat, then it is the very easy to understand, to read and to learn. So you must say with me, क्षमा करो, औरों को हम भी, अंदरितो पाటు కూడా మాకు కూడా, बुद्धि बल दो, ज्ञान हमें दो, क्षमा करो, औरों को हम भी, औरों को हम भी. The next one, ऐसी शक्ति दान हमें दो, दान हमें दो. What is that one? ऐसे शक्ति दान हमें दो, प्रेम से मिले सबसे हम भी, प्रेम से मिले सबसे हम भी. మేమందరం కూడా చుట్టుపక్కల మా ఫ్రెండ్స్ తోటి కానీ, నైబర్స్ తోటి కానీ ప్రేమతోటి కలిసిమెలిసి వాళ్ళతోటి స్నేహముగా ఉండేటువంటి విధముగా మాకు శక్తిని ఇవ్వు స్వామి. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టేజ్. నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద థర్డ్ స్టేజ్. మనం మూడో భాగంలోకి వెళ్తున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ వన్? ऐसे निर्मल भाव हमें दो. What is that third stage? First line, ऐसे निर्मल भाव हमें दो. ऐसे అటువంటి నిర్మల్ అన్నప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం మనము? నిర్మలమైన, క్లీన్. అంటే మనకి ఎక్కడా కూడా ఎటువంటి ఆలోచన కానీ ఇతర ఆలోచనలు కానీ ఏమీ లేకుండా మన మనసుని ప్రశాంతత పెట్టుకొని అడుగుతున్నాం. ఏమని అడుగుతున్నాడు? ఐసే నిర్మల్ భావము. మా మనసులో ఏంటంటే అంత కలుషితమైనటువంటిది కాకుండా నిర్మలమైనటువంటి భావాన్ని మాకు ఇవ్వు స్వామి. హమే దో. కరో జో సేవా దుఃఖియోं की, కరో జో సేవా దుఃఖియోं की, కరో చేయటము. ఏం చేయాలి? సేవ. జో సేవ. ఎటువంటి సేవ?
ఎవరైతే బాధలతో ఉన్నారో, ఎవరైతే మామూలుగా ఇప్పుడు విషాదములో ఉన్నారో, ఎవరైతే దుఃఖముతో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఏంటంటే సేవ చేసేటువంటి భాగ్యం అనేటువంటిది మాకు కల్పించు స్వామి. ఎవరిని ఇక్కడ స్వామి అంటారు? దట్ ఈస్ ద గాడ్. హూ విల్ బి? ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే దట్ సమ్ లిటిల్ గాడ్, సమ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ గాడ్. నో వే. Whatever, whoever you want to pray, you can be pray. Whatever that God it may be. So now we are going to say, ऐसे निर्मल भाव हमें दो. ऐसे निर्मल, निर्मल, निर्मल. Here we are going to watching the drum. Ma, ma ki r, దీంట్లో వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే దాన్నే మనము రేప్ అని చెప్పారని అనుకొని మనం చెప్తూ ఉంటాం. దీని ఏంటంటే బారాకడిగా మీకు వస్తుంది రేప్. సో ऐसे निर्मल भाव हमें दो, करो जो सेवा दुखियों की. మనమందరం కూడా ఏంటంటే అటువంటి సేవ చేయాలి. ఎవరికి? దుఃఖియోకి, బాధలు పడేటువంటి వాళ్ళకు. సో ఇన్ నన్నే హాతోమే బలదో, అటువంటి సేవ చేయటానికి కావలసినటువంటి బలము ఇది దేనికి వలన? ఈస్ ఇటువంటి నన్నే. నన్నే అన్నప్పుడు ఏంటంటే చిట్టి చిన్ని చేతులు, చిట్టి చిట్టి చేతులు. మీరందరూ చిన్నపిల్లలు కదా, అటువంటిప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? మీ చేతులు చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి. మరి నా చేయి చూస్తే ఏముంటుంది? పెద్దదిగా ఉంది. అటువంటిప్పుడు ఏంటంటే దీన్ని నన్నే హ్యాత్ అని చెప్పి నేను అనగలమా? అనలేము. ఎందుకు అనలేము? నేను పెద్దవాడిని కాబట్టి. కానీ మీవి చిట్టి చిట్టి చేతులు, చిట్టి చిన్ని చేతులు. దీని లోపల చూసేదన్నారనుకోండి, ఎప్పుడైనా పుట్టినప్పుడే చిన్న పాపాయి వాళ్ళ చేతులు ఎలా ఉంటాయి? చాలా బొద్దుగా బొద్దుగా ఉంటాయి. ద సేమ్ వే మరి నా చేతి చూస్తే అలా కనపడదు కదా, మీ చేతితో పోల్చుకుంటే. సో అటువంటిప్పుడు ఏమంటున్నాడు? ఈయన నన్ను హాతో మే బల్లిదో. ఈయన ఈ యొక్క నన్నే చిన్న, హాతో చేతులకు ఎటువంటి బల్లిదో, అటువంటి బలాన్ని మాకు ప్రసాదించు స్వామి. సో నెక్స్ట్ వన్, ఈయన నన్నే హాతో మే బల్లిదో. శక్తి హో ఈస్ दृढ़ निर्चय की. శక్తి దో, శక్తి హో, శక్తి హో. శక్తి అంటే ఏమవుతుంది? దీని లోపల మనకి ప్రసాదించేటువంటి శక్తి. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటిది దేర్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దట్ బల్ అండ్ శక్తి. ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే పర్యాయ పదాల కింద ఏంటంటే మనం చెప్పుకుంటూ వస్తుంటాం. దాని డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ అని చెప్పాను నేను అనుకున్నాను. అంటే ఇదేమవుతుంది? దీని లోపల శక్తి అంటే శక్తి, అంటే బల్ అంటే బలము. బలము వేరు, శక్తి వేరు. కానీ ఈ రెండింటికి కూడా ఏంటంటే సమాంతరమైనటువంటి అర్థాలు అనేటువంటి మనకు వస్తుంటుంది. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు? శక్తి హో ఈస్ దృఢ నిశ్చయకి. దృఢ అంటే స్ట్రాంగ్ డిసిషన్. I have taken that in a strong decision to help the poor and needy people. So when you have the strong decision to help the poor people, that the strength, who will give that strength to help the poor people? That only God can give you. When you have the strong decision to help the poor and needy people, it is very very easy to do that one. Who will be give that one? That God will be give. Okay बच्चों, आप हमें देख रहा है. ऐसे once again repeat with me the third stanza. ऐसे निर्मल भाव हमें दो. ऐसे निर्मल भाव हमें दो. The second line, third stanza, second line, what is that one? करो जो सेवा दुखियों की. करो जो सेवा दुखियों की. इन नन्हे हाथों में बल दो. इन नन्हे हाथों में बल दो. So next one, शक्ति हो इस दृढ़ निश्चय की. दृढ़ strong is दृढ़ निश्चय की. निश्चय means निर्णयमो. That is the strong decision. Who is going to take the strong decision? The child is going to take the strong decision. Then who will be give the strength? The God will be give the strength. To whom? To the child. So once again I am going to repeating the same one. So once again I am going to repeating from first stanza, second stanza, third stanza, how to spell. You must say with me. What is the word? हम छोटे बच्चे नादान मांगो तुमसे यहाँ वरदान. क्षमा करो
कोई कमियों पर तुम मत दो ध्यान। What is the second stage? बुद्धि फल दो, ज्ञान हमें दो, क्षमा करो औरों को, हम भी क्षमा करो औरों को, हम भी ऐसी शक्ति दान हमें दो, ऐसी शक्ति दान हमें दो, प्रेम से मिले सबसे हम भी। द लास्ट स्टेज, ऐसे निर्मल भाव हमें दो, करो जो सेवा दुखियों की। द थर्ड लाइन, इन नन्हे हाथों में बल दो, शक्ति हो इस दृढ़ निश्चय की, शक्ति हो इस दृढ़ निश्चय की। ओके, आर यू अंडरस्टैंड दैट बच्चों? सो नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ पे पूरा लेसन की सब कुछ जो ग्रामर पार्ट है, क्वेश्चन एंड आंसर से सब कुछ आपको बताया जाएगा। आपने लिखना है, और कैसे लिखना है? अच्छा हैंड राइटिंग से लिखना है। अगले क्लास से जब हम लेंगे तब उसी टाइम पर आपके पास जो होने वाला नोटबुक, वो भी ब्रॉड बोल्ड का नोटबुक लेके तैयार होके बैठना है। आप स्टे होम, స్టే సేఫ్. మీరందరూ ఇంట్లో ఉండండి, క్షేమంగా ఉండండి. చెప్పింది జాగ్రత్తగా వినండి, దాని ఇంట్లో ఉండి రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.